지난주 말씀 통해서 작정된다 그러는데요. 나는 이렇게 생각했습니다. 하나님이 나를 작정하셨다. 구원하시려고. 이때부터 뭐가 달라지냐면요. 나에 대한 중요한 이 사명이 달라질 것입니다. Đó là chủ đề tuần trước nói về nhà truyền giáo truyền đạo đã quyết định cho cái bản thân chúng ta, đó là nói về bản thân mình là sứ mệnh. 그러면서 이 내가 있는 업 속에 직장이죠. 그 다음에 사업 속에 내가 사는 뭐 가정 속에 중요한 하나님의 사명을 찾게 되는 거죠. Đó là Đức Chúa Trời đã cho chúng ta, đó là công việc và sứ mệnh là công việc của bản thân mình, đó là chúng ta đi tìm những nơi và những thứ mình cần. 현실은 다 똑같습니다. 왜냐? 그러나 중요한 것은 저와 여러분은 뭐냐면 하나님이 함께하기 때문에 임마누엘을 누리는 그런 비밀이 다른 겁니다. 하나님이 나와 함께하는 비밀 말하죠. Đó là bí mật mà Đức Chúa Trời đã luôn luôn ở bên cạnh mình. 오늘 이 마음을 가지시기 바랍니다. 아, 하나님이 나를 작정하셨구나. 환경 배경을 떠나서 이제 나를 부르셨구나. 우연히 갔는데 그곳이 하나님 얘기하셨다면 얼마나 귀하겠습니까? 반대로 얘기하면요. 오늘 이 자리에 오신 분들은 최고의 축복의 자리에 오신 겁니다. 할렐루야. Chúng ta hãy ghi nhớ rõ hôm nay chúng ta là người được quyết định. Vì vậy khi mà chúng ta ngồi ở đây, đó là Đức Chúa đã quyết định cho bản thân mình. 그게 안 믿어지면 내 인생에 뭐든지 진정한 이 힘이 없죠. 또 반대로 얘기하면 감사가 없죠. 오늘 이 시간에 최고의 응답을 누리고 회복하시기 바랍니다. Và ghi nhớ là chúng ta hãy có sức mạnh của Đức Chúa. Vì vậy nếu không có Ngài thì chúng ta không có sức mạnh. Vì vậy chúng ta hãy cảm ơn. 오늘 말씀 제목은 현장의 운명을 바꾸는 유일한 이름 그리스도가 있거든요. Và chủ đề của tuần này đó là chúng ta hãy chỉ có một cái tên duy nhất là vận mệnh hiện trường, thì đó là tên Christ. 나의 운명을 바꾸는 유일한 길. 그게 그리스도라는 것입니다. 많은 사람들이 착각합니다. 육신으로 성공하면 모든 걸 다 가진 것처럼 생각하거든요. 영적으로 봐야 되죠. 이 땅에 오래 사시면 오래 살지만은 뭐 100년 살아도 많이 사는 겁니다. 그러나 그렇지 못하고 또 갈 때가 많거든요. 그렇다면은 내 인생을 한 번 정도 우리가 생각해봐야 되겠죠. 내 인생이 어디로 가느냐 생각해봐야 되겠죠. 그게 중요한 시간표되겠죠. Và điều quan trọng hơn hết là con người chúng ta chỉ sống biết về thể xác mà không biết về tâm linh là như thế nào. Vì vậy chúng ta hãy nhìn nhận và nhìn lại một lần nữa. 지금도 세상은 눈에 보이지 않게 두 가지 싸움합니다. 영적 싸움과 또 눈에 보이지 않는 이 사단과의 싸움이 시작되는 거죠. Con người chúng ta có hai thứ đấu tranh, đó là đấu tranh về tâm linh và đấu tranh về Satan. 그래서 이 정치, 경제, 문화 이거를 다 사실은 빼앗겨 버렸거든요. 안타깝죠. Và đó là những thứ mà chúng ta tiếc nhất, đó là về chính trị, kinh tế, văn hóa. 60년, 70년대 그 정도는 기독교가 모든 걸 주관했고 인도했는데 어느 날부터인가 이게 바뀌기 시작한 겁니다. 지금은 교회가 힘이 없어요. 교회다운 교회가 없는 겁니다. 그만큼 문화가 바뀌어버린 거죠. 하나님 주신 것을 못 보면 중요한 거 다 놓치게 되는 겁니다. Và hiện tại là những nhà thờ thì không có sức mạnh vì văn hóa đã thay đổi. 그래서 저와 이런 뭐냐 세상에서 묶여있는 흑암 속에 있는 그 영혼들을 살리는 겁니다. 복음으로. 다른 걸 사는 것이 아니라 복음으로 살리는 겁니다. Chúng ta hãy dùng phúc âm của mình để đấu tranh và thay đổi thế giới, để biến đổi những bóng tối. 그 목사님 나 무슨 힘이 있습니까? 그래서 우리는 하나님 앞에 기도하는 거죠. 중요한 것은 기도하는 거죠. 그러면서 하나님의 인도받는 거죠. Và điều quan trọng hơn hết chúng ta phải cầu nguyện, vì vậy chúng ta phải nhận được sự phù hộ. 내 수준과 상관없이 하나님의 시간표가 오는 겁니다. 그걸 보는 거죠. Và chúng ta hãy nhìn thấy đó là thời gian biểu của Đức Chúa đã ban cho mình. 오늘 사도행전 중요한 16장, 18절은 사실 영적으로 보지 않으면 왜 그러냐고 그랬거든요. 왜냐? 아니 내가 여기서 잘 점도 치고 사람들 운명도 얘기해주고 그러는데 왜 그러냐 이렇게 말할 수 있거든요. 왜냐? 영적을 모르면 그럴 수 있는 겁니다. 뭐 남 예언도 해주고 점도 봐주고 뭐
이게 나름대로 그 힘을 주는데 왜 그러냐? 그게 하나님이 아니면 귀신이거든요. 그게 문제라. 많은 사람들이 그걸 모르니까 영적으로 해석 못하니까 거기에 그냥 잡혀 사는 겁니다. Và trang 16 con vụ các sứ đồ có nói là khi mà con người chúng ta bị những thứ này nắm bắt thì chúng ta sẽ bị nắm bắt về những sa tăng và ma quỷ. 우리 인간의 불행이 환경 배경 때문에 그런다면 그것도 물론 맞습니다. 그러나 근본은 우리 인간이 뭡니까? 하나님을 떠났거든요. Ở đây nói về cơ bản đó là con người chúng ta để rời khỏi Đức Chúa. 이게 인정이 안 되면은 모든 게 달라지는 겁니다. 우리 인생이 하나님 떠나면서 문제가 왔거든요. 아, 목사님, 난 하나님 또 잘 사는 게 무슨 말입니까? 그 말이 아닙니다. 내 인생의 운명을 잡았단 말이죠, 사단이가. Có người nói là tại sao chúng ta đã rời khỏi nhưng mà chúng ta vẫn sống tốt, nhưng mà điều quan trọng hơn hết là đó là vận mệnh của bản thân mình. 그 내 마음대로 못 사는 거예요. 뭔가 날짜를 봐야 되고 방향을 봐야 되고 점을 쳐야 되고 뭔가 구술해야 되고 제사 지내야 되고 나쁜 건 아니죠. 근데 그게 어느 날 나를 잡는 것입니다. 어떻게 운명을 잡는 거죠. 여기에 많이 속는 거죠. Chúng ta không thể nào sống theo cái quyết định của mình được, vì vậy mà con người chúng ta phải tìm đến về mê tín, bói toán, dị đoan và thần tượng hay là sùng bái. 그래서 오늘 첫 번째 제목을 뭡니까? 사도행 신경에 나타난 인간의 근본 문제 세 가지. Câu thứ nhất thì nói về 3 vấn đề cơ bản mà con người chúng ta đã rời đi. 오늘 근본 문제가 뭔지를 좀 알고 힘을 주시기 바랍니다. 할렐루야. 알았다면 이제 영적 싸움을 해야 돼요. 할렐루야. 첫 번째는 사단 문제입니다. Và vấn đề thứ nhất thì nói về xe tăng. 사단이 16장 18절 보니까요. 뭘 얘기하고 있습니까? 이같이 여러 날을 한지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도 이름으로 내가 내게 명령하니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라. 계속 괴롭힌 거예요. 영적으로 고통을 주고 밤마다 꿈에 나타나고 막 힘들게 만들고 막 그러는 겁니다. 그런 이 사람을 오늘 바울이 복음으로 완전히 해결하는 겁니다. Ở trong 16 chương 18 nó nói là con người chúng ta nhiều luôn bị uy hiếp những thế lực như bóng tối, ma quỷ, vì vậy mà Phao-ôn đã truyền đi. 두 번째 어떤 문제입니까? 죄 문제입니다. Vấn đề thứ hai là vấn đề tội lỗi. 무슨 죄를 말합니까? 오늘 하나님이 우리에게 중요한 의미를 줬는데요. 오늘 여러 시간표가 있지만은 나도 모르게 죄책감 속에 살면서 또 죄감에 빠져 사는 게 많습니다. 근데 그게 뭔지를 몰라요. 그게 원죄입니다. 원죄. 하나님 떠난 죄죠. 모든 인간은 하나님을 떠나 살기 때문에 원죄가 있는 겁니다. 그게 시조가 아담과 하와죠. 물론 영적으로 안 믿어진 분들은 의미를 어떻게 보지만은 그러나 이 원죄는 하나님 떠나서 온 문제거든요. Ở đây nói về nguồn gốc của vấn đề tội lỗi, đó là khi mà con người chúng ta đã rời khỏi Đức Chúa, đó là phải nói vấn đề là Adam và Hawa, thành nguồn gốc là nguồn tội lỗi. 하나님 떠나는 문제가 어떻게 됩니까? 결국은 계속 우리를 죽음 가운데 인도합니다. Vấn đề chúng ta rời khỏi Đức Chúa Trời đó là chỉ có cái chết. 그러고 싶지 않아도 어느 날 죽음이 오게 되는 거예요. 그래서 방황할 수밖에 없고 고통 빠질 수밖에 없는 것이죠. 그래서 하나님께서는 우리를 영적 고와 같이 두지 않으시고, 하나님 떠나면 영적 고하거든요. 영적 고와 같이 두지 않으시고 우리를 찾아오신 거예요. 오늘 그 비밀을 알아야 되겠죠. 굉장히 중요합니다. Ở đây nói về vấn đề tâm linh, đó là tâm linh của sự nguồn gốc tội lỗi. 그래서 지금 현장에 사단이 창하고 있는 사단의 함정이 있습니다. 오늘 사단의 함정이 뭔지 찾아야 되겠죠. Và thứ hai nói về vấn đề là xe tăng đã chiếm lĩnh nhiều thứ. 첫 번째입니다. 뭐죠? 이 함정 세 가지 있는데 첫째는 뭐냐? 창 3장. Thứ nhất nói về sáng thế kỷ trang 3. 사단은 나랑들을 통해서 자꾸 속이는 거죠. 네가 성공해야 돼. 네가 하나님 될 수 있어.
우리 인간이 어떻게 하나님 될 수 있습니까? 우리 인간은 그런 존재가 아닌데. 너는 괜찮아. 그 말 맞아요. 근데 그게 틀린 거거든요. 네가 신이 될 수 있다니까 그 마음의 모든 것이 달라진 겁니다. 우리나라에 거짓 신들이 많습니다. 우리 옆에는 이단이라는데요. 한 40명 돼요. 조금 능력 나타나면 내가 신이라고 그래요. 기가 막히죠. 그럴 것 같으면 얼마나 좋습니까? 근데 중요한 건 뭐냐면요. 다 죽었어요. 무덤도 있어요. 그러면 예수님은 안 죽으셨습니까? 죽었다가 사흘 만에 부활하셨다 했거든요. 차이가 그겁니다. 인간이란 증거로 일단 죽으셨어요. 인간이 아니란 증거로 부활하신 겁니다. 그분이 눈에 보이지 않게 성령으로 지금 내 안에 오셨거든요. 나와 함께 하시는 거예요. 그러니까 그때부터 내게 운명 사주팔자는 나를 건드리지 못하는 겁니다. 왜요? 성령이 나와 함께 하기 때문에. 온 우주를 운영하신 그분이 내 속에 역사하기 때문에. Satan đã thông qua chúng tôi để mà lừa dối cho bản thân mình. Vì vậy khi mà chúng ta gặp nhiều thứ đó là Satan, ma quỷ. Vì vậy khi mà con người chúng ta gặp tình trạng nào đó, chỉ biết khi mà chúng ta giỏi lên một chút thì chúng ta nói về là thần, nhưng mà tất cả đều chết. Còn Đức Chúa Trời thì ban Ngài sẽ sống lại. Vì đó chúng ta luôn luôn ở bên cạnh mình. 모든 사람이 웃고 우는 게 육신입니다. 육신이죠. 뭐죠? 물질, 성공, 또 뭡니까? 예를 들어 문화, 이것 때문에 웃고 울죠. 그냥 그렇게 변해버렸어요, 우리 인간은. Con người chúng ta chỉ biết về thể xác, đó là sự thành công, và những về vấn đề về văn hóa. 이게 많으면 웃고 적으면 뭐냐? 속고 본단 말이죠. 사실은 이거는 준비된 만큼 갖게 되어 있는 겁니다. 그렇잖아요. 뭔가 전문성이 열심히 한 사람들 또 그만큼 벌게 되어 있는 것이고, 또 뭐 감나무 쳐다본다고 감이 떨어집니까? 발로 차든지 아니면 간절히 흔들어지 뭔가 해야 되지. 내 나름대로 준비 안 된 상태로 어떻게 되겠습니까? 근데 육신에 빠져가지고 여기에 많이 속는 거죠. Con người chúng ta không hiểu, vì vậy luôn luôn bị những thứ đó làm động đậy và lung lay. Vì vậy mà chúng ta hãy hiểu ra những vấn đề mà chúng ta phải cần giải quyết. 그래서 뭐합니까? 이제는 성공이란 바벨 탑을 쌓는 겁니다. 그런데 중요한 것은요, 성공해가지고 자살한들 많잖아요. 얼마 전도 자살했는데요. 그냥 성공이 목적이 아니죠. 우리는 뭡니까? 성공이 아니라 성공 이후에 오는 것이 중요하고, 또 성공하면 좋겠죠. 그런데 왜 성공하냐가 중요한데, 많은 사람들이 거기에 착각한단 말이죠. 어떤 배우는 수백억 있는데 자기 어떤 여러 가지 댓글 때문에 그냥 인생 포기했어요. 기가 막히죠. 제가 속으로 그랬어요. 아니 그 돈 다 쓰고 좋지. 우리 인간은 그렇게 연약한 거예요. 순간 잡히는 거예요. 그 누가 잡히냐? 하나님께 잡히는 겁니까? 귀신에 잡히는 거죠. 그게 몰라서 그런 거죠. 성공 이후에 오는 문제를 모른단 말이죠. 오늘 진짜 찾으시기 바랍니다. 성공이 나쁘다 좋다 그 말이 아닙니다. 성공 후에 내 뭔가가 없으면 분명히 문제가 되는 것입니다. Con người chúng ta chỉ biết về sự thành công và nói về tổng trong về cái tháp ba bên này, là đó là khi mà chúng ta luôn luôn nhận được cái sự thành công nào đó thì chúng ta sẽ bị lôi kéo bởi Satan và ma quỷ, và sự thành công đó thì chúng ta phải hiểu ra luôn luôn ở bên cạnh mình là một Đức Chúa. 오늘 좀 세 번째가 중요합니다. 사단이 만든 함정이 있습니다. 17가지. Và phần thứ ba nói về là Satan đã có 17 cái thứ mà chiếm được để mà sử dụng ở hiện trường. 나와 상관없이 함정이 있어요. 그게 뭡니까? 오늘 찾아봐야 되겠죠. 아까 말씀드린 첫째, 창세기 3장 나랑 통해서 계속 내 인생을 몰고 가는 거죠. Vừa nói về sự chiếm lĩnh này thì điều quan trọng hơn hết là Sáng Thế Kỷ trang 3 nói về bản thân mình. 창세기 6장 뭐죠? 육신에 빠져서 많이 인생이 이상한 대로 하는 겁니다. Và Sáng Thế Kỷ trang 6 có nói về thể xác, thì con người chúng ta chỉ biết về những thứ mà thể xác và quan trọng hơn hết. 성공이라는 걸 가지고 달려가죠. 근데 성공해가지고도 많은 놓치잖아요. 그래서 틀린 거 세 가지 있다면 틀린 거.
Hồi sáng thế kỷ chương 11 có nói về sự thành công và những thứ mà chúng ta 틀린 걸 모르기 때문인 거죠. 틀린 게 뭡니까? 사람들은 하나님 없으니까 뭔가 마음에 만족과 뭔가를 채우기 위해서 중요한 행위를 하는 거죠. 그게 뭐죠? 무속입니다. một con người chúng ta có nhiều ba thứ, đó là khi chúng ta hiểu về là để chúng ta về mê tín. 제가 옛날에 무속을 하신 분들 많이 만나봤거든요. 또 대화도 하고 또 같이 차도 마시고. 근데 다들 똑같은 얘기예요. 너무 신이 자기 잘해준다는 거예요. 근데 몇 년 지나면은 온데간데 없어요. 왜냐? 신이 자기가 조금 욕심 부렸더니 신이 안 온대요. 자, 그러면서 그래서 완전히 무너지는 거예요. 뭘 얘기하냐면요, 잠시 부려먹는 겁니다. 귀신이. 그걸 모르니까. 그런가 봐죠. 이제 당황하는 거죠. 왜냐? 너 왜 그렇게 당황하는 거죠. 그래서 나만 그런 게 아니라 후대들에게 전달시켜요. 또 그대로 영적 대물림이죠. 나만 문제가 오는 것이 아니라 후대에게 전달시키는 거예요. 그게 영적 대물림이거든요. 그래서 이제 계속 이어진단 말이죠. 무속. 두 번째 뭡니까? 점술. Nói về sự tin tưởng thì con người chúng ta tin tưởng một vị thần nào đó, nhưng mà chúng ta không 우상. tham lam quá thì vị thần đó sẽ thay đổi. 이거는 하나님이 아닙니다. 눈에 보이지 않는 귀신이 하는 거예요. 시키는 거죠. 잘못하면 여기 잡히면 큰일 납니다. Và nói về thế hệ tương lai sau này thì con người chúng ta chỉ biết về mê tín, đối toán, dị đoan và những thứ mà chúng ta cần, đó là thể xác. 그래서 이제 세 번째로 영적 문제 오는 거죠. Và thứ ba nói về vấn đề tâm linh. 영적 문제는 과학의학으로 해결되지 않는 것입니다. 그래서 우상을 섬기고 정신 문제, 영적 문제 이런 것도 오기 시작하는 거죠. 왜냐? 나 상관없이 와요. 문제가. 어느 날 딱 잡히는 겁니다. Đó là chúng ta phải những vấn đề tâm linh đó là chúng ta về thần tượng, về những vấn đề về thể xác, về tâm linh, về những tinh thần. 그러면서 육신 문제가 오면서 내세를 부인하고 내세 싫어해요. 당신 예수 안 믿으면 지옥 가고 그건 굉장히 싫어요. 그냥 막 화를 내요. 아니 어차피 예수 안 믿는데 화낼 필요 없잖아요. 근데 그 말에 막 화내고 막 싸우려고 그래요. 예수 믿으라고 아니 당신 믿으라고. 무슨 말입니까? 싫지만은 그렇죠. 그게 왜 그러겠어요? 사단이 속이는 거거든요. 오늘 진짜 눈을 못 뜨면은 계속 그쪽 잡혀가는 겁니다. 사단이가 끌고 파는 이 함정에 빠져 사는 거 인생이요. 내세를 부인하고 그럼 뭐합니까? 후대에게 대물림 주고 후대에게 그대로 대물림 줘요. 왜 저 집안은 아버지가 그런데 자녀가 그러냐? 대물림이에요. 왜 저 집안은 착하고 그런데 왜 저런 문제가 오느냐? 대물림이에요. 아니 저 사람 법을 사는데 왜 그러냐? 대물림. 영적 대물림인 겁니다. 금연을 못 떠버리면 속는 거예요. 얼마나 중요한 걸 놓치겠습니까? 안타깝죠. Và thế hệ tương lai sau này sẽ bị lời nguyền, đó là khi mà chúng ta bị những thứ xe tăng ma quỷ lôi kéo thì thế hệ tương lai sau này đó sẽ bị nhiễm theo, và vậy thì chúng ta gọi đó là sự nhiễm. 원인을 알고 보니까 오늘 뭡니까? 흑암의 집을 딱 짓고 있어요. 여러분 기억하시기 바랍니다. 나도 모르게 내 집안에 흑암의 집을 딱 짓고 있다고 볼 수 있어요. 왜? 사단이가 그렇게 만드는 거예요. 저희 집안은 어떤 흑암의 집이었냐면요, 암으로 다 돌아가시는 거예요. 암으로. 살만 하면 암이 와가지고 돌아가셔요. 전 이해가 안 됐어요. 왜 그런가? 또 중요한 것은 단명. 60을 못 넘겨요, 우리 집안은. 왜 그런지 몰랐어요, 제가. 저도 은연 중에 누가 약 그러면 이렇게 막 신경 쓰이더라고요. 그냥 혹시라도 건강이 좀 이렇게 생각하면서. 그냥 그럴 수밖에 없잖아요. 저희 집에 60을 못 넘겼는데 제가 60을 넘었거든요. 목사님 그러면 운명 사주 팔자 다 끝내버렸어요. 할렐루야.
누가요? 그리스도가. 이 그리스도라는 단어가 좀 더 말씀드리자면 어떤 단어냐? 어마어마한 단어입니다. 사단 권세를 꺾은 단어요. 하나님 만난 길을 열선 단어요. 또 뭡니까? 우리를 원죄에서 해방시킨 그 단어입니다. 엄청난 거죠. 사단은 그걸 모르게 하는 거예요. 네가 신이 될 수 있어. 우리가 어떻게 신이 됩니까? 인간이. 제가 감기가 왔어요. 한참 뭐 20몇 살 때. 그래가지고 그까지 그 감기 약도 안 먹었어요. 왜냐 제가 뭐 그때 막 굉장히 튼튼했기 때문에. 근데 계속 아파요. 그래서 괜찮아. 도저히 안 돼가지고 병원에 갔더니 폐결핵이래요. 이거 입원 안 하면 큰일 난다 해가지고 제가 입원했어요. 그때 제가 깨달았어요. 참 인간이 이렇게 연약한데 무슨 하나님이 있다 없다 교만해가지고 제가 그때 많이 깨달았어요. 우리 마음대로 되는 게 아니거든요. 내 인생이. 지금 여러분이 숨을 붙이고 있지만 여러분 인생이 아니에요. 하나님이 오면도 부르면 가야 돼요. 할렐루야? 아멘 했어요? 진짜입니다. 잘못하면 여기 속아요. 흑암의 집을. 여러분 집에 흑암이 있다고 생각하면 어떻겠습니까? 흑암이라는 게 이해가 안 되죠. 여러분 집에 노상 돈놈이 왔다 갔다 한다면 어떻겠습니까? 강도들이 왔다 갔다 한다면 어떻겠습니까? 편안을 줬습니까? 참 자겠습니까? 말이 안 되잖아요. 그게 흑암인데. 또 두 번째 뭡니까? 한 귀신이 나가서 7 귀신이 된다고 했어요. 집안에 눈에 보이지 않는 귀신이 있는데 한 귀신이 나가고 7 귀신이 된다는 거예요. 그 문제가 끊이지 않는 거죠. 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그 정도 아닙니다. 사단이 요새 집이 완전히 사단이 요새 어마어마한 흑암만 드글드글 한다 이 말이죠. 그럼 뭐합니까? 예수만 못 믿게 막아요. 복음만 못 듣게 합니다. 복음만. Và nhà chúng ta sẽ những bóng tối này sẽ bao trùm, đó là khi một con quỷ đi ra thì có 7 con quỷ trở vào, và khi đó là những thứ mà Satan ma quỷ đã chiếm lĩnh. 다른 건 다 해도 교회만 가지 마. 꼭 그런 사람 있어요. 주위에 훅. 그렇죠? 왜 그래요? 몰라서 가면 영적으로. 왜냐? 귀찮은 거라. 사단이 속였기 때문에 좀 두렵죠. 아니에요. 주 예수를 믿으라. 그럼 너와 내 집이 구원 얻으리라. 할렐루야? 예수 고백하면 끝나는 겁니다. 근데 그걸 못하게 한단 말이죠. 왜냐? 믿으면 큰일 나거든요. 사단이가 계속 건드리는 거죠. Nói về phúc âm, khi chúng ta bày tỏ mở lòng của mình thì đó, khi mà chúng ta nói về tin tưởng và bày tỏ mở lòng mình thì những thứ bóng tối này quỷ sẽ biến mất. 세상 신을 따라가는 겁니다. 육신이 영적으로 갈 것이 아니라 세상 따라가요. Và đó khi chúng ta hãy đi về thế giới và chúng ta hãy tìm về thế giới tâm linh. 오늘 그리스도는 3증이라겠죠. 참 왕으로 오셨고요. 사단 권세를 꺾으신 왕으로 오신 겁니다. 참 선지자겠죠. 무슨 말입니까? 하나님 만나는 길을 열어줬어요. 참 제사장. 그 말 무슨 말입니까? 나의 죄를 해결했어요. 목사님 나 무슨 죄 있습니까? 하나님 떠난 죄. 그거를 해결하시려고 오신 겁니다. 누가요? 그리스도. 이름은 예수. 목사님 그러면 예수 그리스도 믿으면 됩니까? 그 짓이 끝나요. 저는 우리 아이들을 호적에 기록할 때 한 번도 안 물어봤어요. 낳자마자 호적에 기록했어요. 얘들이 막 의심하고 막 이렇게 물어보지 않았어요. 왜냐하면 호적에 기록됐기 때문에. 영적으로 마찬가지입니다. 내가 예수 고백할 순간에 운명에서 바뀌는 거예요. 사주팔자에서 바뀌는 거예요. 왜? 하나님 자녀로 바뀌는 거예요. 그런데요, 언제 하겠습니까? 이 시간 해야지. 할렐루야? 눈을 감아보세요. 눈을 감아보세요. 눈을 감으시고 저를 따라서 한번 기도하시기 바랍니다. 오늘 마음에 예수님을 고백하는 기도, 이 시간 저를 따라서 같이 기도하시기 바랍니다. 사랑의 주님, 이 시간에 예수 그리스도를 나의 구원자로, 나의 하나님으로, 나의 모든 문제 해결자로 고백합니다. 지금 내 안에 오셔서
나의 주인이 되어주시고 지금부터 영원까지 나와 함께 하시고 인도하시고 축복하여 주옵소서. 감사드립니다. 참 왕 되시고 참 선지자 되신 참 제사장 되시는 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 방금 고백하신 분들은 눈에 보이지 않지만 성령이 내 안에 오신 겁니다. 그걸 뭐라 하냐? 구원받다 얘기하는 겁니다. 구원이 어려운 게 아닙니다. 오늘 구원을 너무 어렵게 생각했거든요. 막 열심히 왕이야. 아니에요. 내 자녀들이 아무것도 안 해도 이뻐요. 또 아무것도 안 해도 용돈 주기도 하고 아무것도 안 해도 뭡니까? 밥 차려주고. 왜요? 자녀. 제가 한 번은 안 해줄 때 이러더라고요. 아니 아빠가 돼가지고 안 해주냐는 거예요. 그럼 왜 나냐는 거예요. 알았어. 미안해. 오늘 고백한 순간에 하나님 자녀 된 거예요. 아 목사님 진짜입니까? 한번 기도해 보세요. 뭐라고? 예수 그리스도로 한번 기도해 보세요. 무슨 얘기 하다가 쭉 하다가 마지막에 예수 그리스도로 기도합니다. 아멘. 해보세요. 어떤가? 많은 변화가 올 겁니다. 할렐루야. 결론입니다. 오늘 중요한 거 하시기 바랍니다. Đó là những vị vua chân chính và nhà tiên tri và nhà tiên tri và nhà thực tế lễ, khi mà trong khoảng thời gian mà chúng ta bày tỏ bản thân mình thì chúng ta đã thay đổi vận mệnh của mình. 나도 모르게 고백한 순간에 하나님의 자녀가 됐어요. 이걸 믿어진 만큼 기도하게 되겠죠. 믿어져야 기도하니까. 두 번째 뭡니까? 성령이 내 안에 오셨단 말이죠. 귀신 불러드린 게 아닙니다. 하나님의 영을 부른 거예요. 지금 내 안에 오신 거예요. 믿어지면 하면 그 이름으로 기도하겠죠. 세 번째입니다. 기도할 때마다 응답이 와요. 한번 해보세요. 무슨 기도든지. 해보시라니까요. 하나님이 분명히 응답할 겁니다. 네 번째입니다. 나의 호적이 시민권이 하늘의 힘을 싣고. 굉장히 중요하죠. 하늘의 시민권. 그 정도가 아닙니다. 나는 여기서 기도하는데 눈에 보이지 않는 천사가 동원되는 거예요. 천사 동원권. 제가 눈 올 때 고속도로 딱 타고 오는데 눈이 얼마나 많이 오든지 제가 오기 힘드니까 이 옆으로 이렇게 갔어요. 근데 하필 중앙 분리되는 쪽으로 갔거든요. 차를 끌고 가다 보니까 뭐 좀 차가 안 오더라고요. 근데 이 겨울이니까 물이 흐르면서 얼어있는 것이 이 중앙 분리 쪽에 있었나 봐요. 차가 푹 돌아버리는 거예요. 그래서 가다가 어디 보니까 반대 방향 보고 있는 거예요. 차는 막 달려오는데 아무 생각 안 나더라고요. 왜냐 이제 죽을 밖에 생각 안 나는 거예요. 근데 시동도 안 걸려요. 이렇게. 그래서 제가 막 두려워가지고 막 주의하면서 이제 막 했거든요. 시동 거니까 걸리더라고요. 막 제가 막 악셀 누르고 막 가는데 희한하죠. 트럭이 싹 지나가는 거예요. 만약 그 자리에 있으면 트럭에 맞춰가지고 아마 그 다음날 뉴스 나왔겠죠. 그리고 제가 와서 집 와서 얘기했어요. 여보 내가 오다가 이런 일이 사건이 있었는데 그랬더니 뭐라고 하냐면요. 당신이 들어올 때까지 내가 항상 기도한다는 거예요. 기도하는 그 시간에 천사가 동원된 거예요. 할렐루야? 진짜입니다. 믿는 사람만 응답받아요. 할렐루야? 남자가 생각하니까 진짜 한번 해보세요. 내게 천사가 동원된다니까요. 할렐루야? 아 천사가 있습니까 목사님? 눈에 안 보이니까 지지자도 있어요. 눈에 안 보이지만. 할렐루야. 그러면서 뭐냐? 기도할 때마다 흑암 사단이가 벌벌 떨어요. 왜? 하나님 자녀이기 때문에. 그러면서 우리 뭐냐? 이 땅에 살면서 내 인생에 중요한 증인 생명 살리는 역할을 하다 가는 것입니다. 할렐루야. 그러다 가는 거예요. 내가 받은 은혜가 너무 감사해서 누군가에게 또 이 귀한 말씀을 전해주는 거예요. 그것 때문에 하나님이 생명을 연장한 겁니다. 할렐루야. 오늘 진짜 승리하시고 누리시고 한 주간 승리하시기를 주님으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님 감사드립니다.
귀한 시간표 속에 함께 하시고 성삼위 역사하시고 인도하여 주옵소서. 최고의 시간표 되게 하시고 오늘 이 시간 이후로 내 인생의 새로운 전환점, 새로운 응답, 새로운 증인의 시간표 되게 도와 주옵소서. 살아계신 주 예수 기도함나이다. 아멘.